हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल एडवांस एजुकेशन को। तो पिला माने प्रथमे आमे आलोचना करिथिलु नवम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय तार नाम होची जैव विविधता। तो प्रथम पार्ट रे आमे जीवर क्लासिफिकेशन जो श्रेणी विभाग विषय आलोचना करिथिलु। तो आज सेकंड पार्ट रे पार्ट 2 रे आमे अवशिष्टांश विषय आलोचना करिया। तो ता पूर्व मो चैनल विषय आपण मानक टिके जणाई दिए। मो चैनल नाम होची एडवांस एजुकेशन। तो आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे, जदि वीडियो गुडी को भल लागंती आपण को लाइक करिवे एवं आपण सांग मान सहित याको शेयर करिवे एवं पाखरे थिया बेल आइकन मध्ये प्रेस कर जा फले प्रथमे जो वीडियो गुडी हम अपलोड करिवु आपण पाखरे प्रथमे ही पहुंची परियो। तो पिला माने पांच जो पंच वर्गीकरण विषय में आलोचना करिथिलु। तो पंच वर्गीकरण गुडी आमे आउ थरे मन पकिदा आपण को मनेरा प्रथमे कहिथिले मनेरा, तापर कोन कहिथिले प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी, तापर कोन कहिथिला एनिमालिया। तो से विषय में आलोचना करिवा आज। प्रथम देखिबा मनेरा। तो एई मनेरा श्रेणी रे जो जीव मन आछंती ताको विषय आलोचना करिवा, तांकर कोषर गठन विषय आलोचना जानिबा। तो एमानंकर जो आमे कहले मनेरा छुआ श्रेणी एमाने कोन साधारणत एमाने कोन साधारणत जो प्रोकैरियोटिक एककोषी अटंती और से प्रोकैरियोटिक अटंती। एककोषीय जीव माने एंको शरीर केवल गोटे कोषरे तयारी एवं प्रोकैरियोटिक माने कोन याकर नेस्टी रे कोन अछि नेस्टी झिली न थाए। प्रोकैरियोटिक कहितले आमे प्राक नेस्टी कोष आउटे सुनेस्टी कोष कहितले प्रो माने पूर्वरु। तो एमानकर जो नेस्टी रे नेस्टी झिली न थाए एवं एमानक आउ किछि जीव अछंती जोथरे कि कोष भित्ति रहि थाए। किछि मानकर किछि जीवंकर कोष भित्ति न थाए, किछि किंतु किछि जीवंकर कोष भित्ति थाए। एमाने साधारणतः कोन होंती स्वभोजी माने निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती, किंबा आउ कोन होंती परभोजी खाद्य पई अन्य उपर निर्भर करि पारंती। ए दी प्रकार श्रेणी में देखा जाती। तमें देखा उदाहरण देखा कौ श्रेणी लोक मैंने कौ श्रेणी जीवन एत आसवे बैक्टेरिया, नीलहरी शैवाल है जो आम आनाबाना बोली कौचे, माइक्रोप्लाज्म ये सब आसवे जो आमर मनेरा श्रेणी में अंतर्भुक्त हे। फिगर दिखाई देखिपर बैक्टेरिया फिगर दिखाई, नीलहरी शैवाल फिगर आमको दिखाई। नेक्स्ट कौन आलोचना करिया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एमाने कौ मानक प्रोटिस्टा करिया साधारणतः एककोषी एवं यूक्रेटिक एमाने कौन हेबे एककोषी होइतिबे एवं यूक्रेटिक। एककोषी माने शरीर केवल गोटे कोषरे तयारी होइतिबो। यूक्रेटिक माने कोन यांकर जो कोषर थिया नेस्टी भितरे कोन नेस्टी झिली थाए यूक्रेटिक सेल एमानकर। तो एमानकर नेस्टी एवं कोषर अंगिका सहित सिलिया एवं बा जो फ्लाजेला किंबा कूटपाद द्वारा आम कौन करते चलप्रचल करते। मन रखिए एने केमती चलप्रचल करती कूटपाद द्वारा एमने चलप्रचल करती। तेना कूट तो कौ मान थाए एमिबा मानकर कूटपाद थाए। एमिबा जानते एमिबा मानकर कूटपाद थाए। तो एमाने कौ श्रेणी अटंती मैंने सबोजी बा परभोजी एमाने सबोजी माने निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती बा परभोजी माने खाद्य पई अन्य उपर निर्भर करि पारंती। उदाहरण देखिबा को माने एतरे आसीबे एककोषी शैवाल, डाइएटम, पारामाइसियम, एमिबा, प्लाज्मोडियम आदि प्रोटोजोआ ये आसवे एमने आसवे आमर जो प्रोटिस्टा श्रेणी में अंतर्भुक्त हे। तो नेक्स्ट देख गोटे प्रोटिस्टा एमिबार फिगर दिखाई देखिपर। तो नेक्स्ट कौन आलोचना करिया पिला माने फंजाई। तो फंजाई एमनको कौन कहुजिवो एमनको साधारणतः कवक बोली कहुए। एमनको कौन कहुए कवक कहुए। एमाने परभोजी माने खाद्य पई माने अन्य उपर निर्भर करते। साधारणतः परभोजी खाद्य पई अन्य उपर निर्भर करती। याको मते मृतपजीवी मते जीव बोली कहते। मृतपजी माने कोन एम साधारणतः मृत जीव जंतुଙ୍କ ठाରୁ खाद्य ग्रहण करी निजर पोषण भाव नहीं थांती एवं छोटर बड़ होती मृतपजी कहती। तो एथिरे को माने आसीबो ए जगत साधारणतः एककोषी जीव जमते ईस्ट रु आरंभ होई बहुकोषीय छतु पर्यंत समस्त फंजाई एथिरे अंतर्भुक्त होइतांती। एमानक मध्यरु केतेक फंजाई किछि जो आल्जी बा शैवाल सह एकाठी बसवास करथरा मध्य देखा जाती। याको भल भाव मन रखिया। तो तापर देखिए मैंने कौन करती सहजीवित पोषण आपण था। सहजीवित माने कौन एमाने साधारणतः जोठी रुहंती ता सहित मिसी खाद्य पोषण को ग्रहण करते। तो एमाने जो जीव ठार रहिबे तार खाद्य देबे एमाने से मते खाद्य प्रस्तुत करिवे एवं एमाने मते किछि मात्रा रे खाद्य प्रस्तुत करि पारंती। तो ए विषय आसे कोन ए जो हमरो फंजाई विषय बा कवक विषय आलोचना करिया। तो नेक्स्ट देखिया कोन जो प्लांटी। प्लांटी माने कोन जो ग्रीन प्लांट बा सबुज उद्भिद। तो बहुकोषीय माने कोन अटंती बहुकोषीय अटंती एवं यांकर कोष भित्ति थाए। आम जानते उद्भिद मानकर कोष भित्ति थाए। तो जेहेतु उद्भिद तेणु यहाँ कोष भित्ति थाए। एमाने आउ कौन करती एमाने स्वभोजन पोषण करती। स्वभोजी एम अटंती माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती।
ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ସବୁଜ କଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ପଦ୍ମ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ, ଯେଉଁ ଏଜୋଲା, ଘାସ, ଆଖୁ, ବରଗଛ ଏସବୁ ଆସିବେ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଇଏ ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏନିମାଲିଆ। ଏନିମାଲିଆ କିଏ? ଏନିମାଲ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଆମେ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସିବା। ତ ୟାଙ୍କର ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ, ଏବଂ ଏମାନେ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁମାନେ ସେ ଆସିବ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଜିଆ, ପ୍ରବାଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସମୁଦ୍ର ତାରା, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ, ଏସବୁ ଆସିବେ ଏନିମାଲିଆ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ? ମନେରା, ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଏନିମାଲିଆ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ? ଫଞ୍ଜାଇ। ଏ 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତ ରହିଲେ ତାକୁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଶରୀରର ଗଠନ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୀଜ ଧାରଣ, ବୀଜ ନା କ'ଣ? ମଞ୍ଜି ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୀବଜଗତ ସାଧାରଣତଃ କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଥାଲୋଫାଇଟା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଥାଲୋଫାଇଟା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଥାଲୋଫାଇଟା। ତ ଥାଲୋଫାଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବ କହୁଛେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନେ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆକାର ମାନେ କ'ଣ? ସରଳ ହୋଇଥିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଗଣ୍ଡି ଥିବ, ଚେର ଥିବ, ପତ୍ର ଆଦିରେ ବିଭକ୍ତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅବିଭକ୍ତ ପିଣ୍ଡି ବା ଥାଲୋସରେ ଆକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏମାନଙ୍କର ନା ପତ୍ର ଅଛି, ନା ଚେର ଅଛି, ନା ଗଣ୍ଡି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ମାନେ ବା ଥାଲୋସ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଥିବ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକକୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ବହୁକୋଷୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ବିହୀନ ୟାଙ୍କର ସଂବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ, ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଦେଖ, ଏହା ପରେ ଲେଖା ଉଦାହରଣ। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ, ଦେନ୍ କାରା, ଦେନ୍ କୋଡ୍ରାଫର, ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶୈବାଳ ଆସିବେ। ସବୁ ଉଦାହରଣ କେଉଁଥିରେ? ଥାଲୋଫାଇଟା ଭିତରେ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କହିଲେ ତାକୁ କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ବିଭକ୍ତ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଅବିଭକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଥାଲୋଫାଇଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତି କହିବେ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ବିହୀନ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଯେ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣକ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେରିଡୋଫାଇଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫାନେରୋଗାମସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଯେଉଁ ଫାନେରୋଗାମସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନଗ୍ନ ବୀଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆବୃତ ବୀଜି। ନଗ୍ନ ବୀଜି ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜିର ଆବରଣ ନଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନଗ୍ନ ବୀଜି। ଆବୃତ ବୀଜି ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ମଞ୍ଜିର ଆବରଣ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବା ଆବୃତ ବୀଜି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆବୃତ ବୀଜି ବା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି କିପରି? ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର ମଞ୍ଜି। ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବାହାରେ, ଦୁଇଟା ପତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ। ଆଉ କିଛି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରେ, ସେଥିରୁ ଏକପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏକପଦୀ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକବୀଜି ପତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖ, ଥାଲୋଫାଇଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ? ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା। ତ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି, ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଚେପ୍ଟା ଥାଏ। କେମିତି ଥାଏ ଶରୀର? ଚେପ୍ଟା। ଓ ଏଥିରେ କାଣ୍ଡ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଆଦି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଚେର ଭଳି କେତେକ ରାଇଜୋଇଡ୍ସ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା। ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଥାଲୋଫାଇଟାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ମସ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ମସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ରିକ୍ସିଆ। ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ମସ୍ ଆଉ ରିକ୍ସିଆ ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ? ମାର୍କାନ୍ସିଆ। ମାର୍କାନ୍ସିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି।
ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଥାଲୋଫାଇଟା, ତାପରେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ତ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ଟେରିଡୋଫାଇଟାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡର ଚେର ହେଲା, କାଣ୍ଡର ଚେର କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଓ ମୂଳ ନଥାଏ। ଚେର ମାନେ କାଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଣ୍ଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଆଉ ମୂଳ ଏଥିରେ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସଂବାହୀ ଟିସୁ ଥାଏ। ପତ୍ରର ପଛପଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ କଣା କଣା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ମାର୍ସେଲିଆ, ଫର୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଭିତରେ ଆସିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଲା। ତ ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ତ ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ ସ୍ପୋର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ ମଡେଲ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବ। ସ୍ପୋର କାହା କୁହାଯାଏ? ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ସ୍ପୋର ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ଧରଣର। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଫେନୋଗ୍ରାମ। କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଫେନୋଗ୍ରାମ। ତ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ କାହା କୁହାଯିବ ଏବଂ ଫେନୋଗ୍ରାମ କାହା କୁହାଯିବ? ସପୁଷ୍ପକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୁଷ୍ପକ। ସପୁଷ୍ପକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଫେନୋଗ୍ରାମ। ମାନେ ସପୁଷ୍ପକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସପୁଷ୍ପକ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ? ଫେନୋଗ୍ରାମ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ ନଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ସପୁଷ୍ପକ ବା ଫେନୋଗ୍ରାମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ନଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ନଗ୍ନ ବୀଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆବୃତ ବୀଜି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜିର ଆବରଣ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ଆବରଣ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆବୃତ ବୀଜି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜିର ଆବରଣ ନଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନଗ୍ନ ବୀଜି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତା ଚାରିଟା ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ, ନୂଆ ଶିଖିଲେ। ଗୋଟେ କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଫେନୋଗ୍ରାମ, ନଗ୍ନ ବୀଜି ବା କୁହନ୍ତି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ତ ନଗ୍ନ ବୀଜି, ଆବୃତ ବୀଜି, ବାସ୍ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ତ ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ନଗ୍ନ ବୀଜି ବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବା ଆବୃତ ବୀଜି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆବୃତ ବୀଜି ବା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ବୀଜି ବା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଭଲ ମନେ ରଖିବ। ତ ନଗ୍ନ ବୀଜି କ'ଣ? এই ଯେଉଁ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ କହୁଛେ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିମ୍ନୋସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନଗ୍ନ, ଆଉ ସ୍ପର୍ମ ମାନେ ଅଛି, ସ୍ପର୍ମା ମାନେ ହେଉଛି ବୀଜ। ତାହେଲେ ବୀଜଟା ବା ମଞ୍ଜିଟା କ'ଣ? ନଗ୍ନ ମାନେ ଖୋଲା, ତାର ଆବରଣ ନଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଭିତରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଏବଂ ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ରେଣୁପିଣ୍ଡ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରୁଥିବା ରେଣୁପତ୍ର ଏକ ଶଙ୍ଖୁ ବା କୋନ୍ରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ କୋନ୍ର ସଳଖା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ବା ଖସି ପଡ଼େ ବାହାରକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ଏଥିରେ ହୁଏ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଆସିବ? ଯେଉଁ ଓଡୋସୋମାରି ବା ତାକୁ କ'ଣ ସାଇକସ୍, ପାଇନ୍, ଥୁଜା, ଏସବୁ ଆସିବ କ'ଣ? ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ବୀଜି ଭିତରେ ଉଦାହରଣ ଆସିବ। ଭଲ ମନେ ରଖିବ। ନଗ୍ନ ବୀଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ପକାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଆବୃତ ବୀଜି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜିଓ ମାନେ କ'ଣ? ଆବୃତ, ଏବଂ ସ୍ପର୍ମା ମାନେ ହେଉଛି ବୀଜ। ତ ଯେଉଁ ବୀଜର ଆବୃତ୍ତି ଥାଏ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ଫଳ କୁହାଯାଏ। ତ ବୀଜ ଫଳ କହୁଛା ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ବୀଜ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ବା କଟିଲିଣ୍ଡନ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କଟିଲିଣ୍ଡନ ଥାଏ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? ବୀଜପତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଏ କ'ଣ କରେ? এই ବୀଜପତ୍ରର କାମ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମୟରେ ବୀଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୀଜରେ ଥିବା ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତ ବୀଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ବୀଜି ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର। ତ ଏକ ବୀଜି କାହା କୁହାଯିବ? ଦ୍ୱିବୀଜି କାହା କୁହାଯିବ? ସହଜରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏକ ବୀଜି କାହା କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ଗଜା ବାହାରେ, ଗଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଗଜାଟା ବାହାରୁଛି, ଗଜା ବାହାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପତ୍ର ବାହାରେ। ତ ପତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ ବୀଜି ପତ୍ର। ଯଦି ଦୁଇଟା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦ୍ୱିବୀଜି ପତ୍ର। ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏକ ବୀଜି କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ବହୁ ବୀଜି କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବା ଦ୍ୱିବୀଜି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଏକ ବୀଜି ପତ୍ର କୋଉମାନେ? ଧାନ, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ବାଉଁଶ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ପିଆଜ ହେଲା, ସବାଇ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆସିବ ଏକ ବୀଜି ପତ୍ର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ୟାଙ୍କର
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କେଉଁମାନେ? ମୁଗ, ବୁଟ, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ, ତେନ୍ତୁଳି, କଖାରୁ, କଲରା, ଯେଉଁ ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ର। ମାନେ ୟାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରେ, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ବୀଜ ବା ଦୁଇଟା ପତ୍ରରୁ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ୍ କଥା। ତ ସ୍ୱିଡେନରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ସରକାରୀ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ବଗିଚାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। 14ଟି ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ସେ କାଲି କହିଥିଲି ସିଷ୍ଟମା ନ୍ୟାଚୁରା ନାମକ ସେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଯେଉଁ କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସ୍। ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱିଡେନର ତାଙ୍କ ଘର, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ସ୍ୱିଡେନରେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଷ୍ଟମା ନ୍ୟାଚୁରେ। ତ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ହେଉଛି ଟାକ୍ସୋନମି ଗବେଷଣାର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସରଳ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରି ସେ ପାରିଥିଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। କାର୍ଲୋସ ଲିନିୟସଙ୍କର ଏଥିରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପକାଇପାରେ। ଏ ତ ଗଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ତ ପ୍ରଥମ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଦେଖିବା ଛୁଆ, ତ ୟାକୁ ପୁଣି କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପରିଫେରା। ତ ଏଇ ପରିଫେରା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିଫେରା ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିପରି, ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ରେଚନ, ଶୋଷଣ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପରିଫେରା ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କିପରି? ଛୁଆ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବ। ମୋ ଏହାର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ହସ୍ତଲେଖା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ PDF କରିକି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଥିରେ ସବୁ PDF ସବୁ ମୋର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଥିରେ ଗୋପାଳ ସାର ବୋଲି ସେଥିରେ ଆପଣ PDF ଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତାକୁ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ୟାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ଦେଖ? ଶରୀର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଛିଦ୍ର ବା ରନ୍ଧ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପରିଫେରା ବା ଛିଦ୍ରାଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପରିଫେରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ବା ଛିଦ୍ରାଳ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ପରିଫେରାମାନଙ୍କୁ ଛିଦ୍ରାଳ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ପୋର ବା କଣା ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳଚର ଓ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ କେନାଲ ବା ତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ କହୁଛି? ସିଲିକା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପିଞ୍ଜିନ୍ସ ତନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଥିରେ? ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସାଇକନ୍ସ, ତାର କ'ଣ ଆସିବ? ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପରିଫେରା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆସିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଛୁଆ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଛୁଆ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପରିଫେରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରିଫେରା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପରିଫେରା। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ। ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଠିନ ୱାର୍ଡ଼, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଖାତାରେ ଲେଖି ମନେ ରଖିଲେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଲେଖିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଟାରେଟା, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଥ୍, ନିମୋଟା ହେଲମିନେଥ୍, ଏନିଲିଡା, ଆର୍ଥୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଇଣ୍ଡରମାଟା, ହେମିକଡାଟା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଏ। ତଳକୁ ଦେଖିବା ହେମିକଡା ଆଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ତାପରେ ଆସିବ କୋଡାଟା। ଯେ କୋଡାଟା ଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ, କୋଡାଟାକୁ ପୁଣି କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ତାର ଉପବର୍ଗ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଲା। ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ? କୋଡାଟା, ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଭାର୍ଟିବ୍ରାଟା। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟା କହିଲେ ଯାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁକୋଡାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଫାଲୋକୋଡାଟା। ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ା। ୟୁକୋଡାଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟା କ'ଣ, ଭାର୍ଟିବ୍ରାଟା କ'ଣ, କୋଡାଟା କ'ଣ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଭାର୍ଟିବ୍ରାଟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରାଗଲା ଛୁଆ? ୟାକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ପାଇସେସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ ଆଉ ମାମାଲ୍ସ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପରିଫେରା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସିଲେଣ୍ଟାରେଟା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଥ୍। ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ନିମୋଟା ହେଲମିନେଥ୍, ଏନିଲିଡା, ଆର୍ଥୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଇଣ୍ଡରମାଟା, ଯେଉଁ ହେମିକଡାଟା, ତାହେଲେ ସେ କୋଡାଟା। କୋଡାଟା ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାର୍ଟିବ୍ରାଟା। ତ ପ୍ରୋଟୋକୋଡାଟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ୟୁକୋଡାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଫାଲୋକୋଡାଟା। କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଟିବ୍ରାଟାକୁ ପୁଣି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ପାଇସେସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମାଲ୍ସ। ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଆମେ କହିଲେ ପରିଫେରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏହା ସିଲେଣ୍ଟାରେଟା। ତ ସିଲେଣ୍ଟାରେଟା ଏମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କିପରି କରନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ମଧୁର ଜଳରେ
ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଲୋନି ଆକାରରେ ରହନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କିପରି? ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ନଳୀ ଭଳିଆ। କେମିତି? ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ନଳାକୃତି କିମ୍ବା ଛତାକୃତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକନଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଏକନଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ଜୀବନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକନଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ବାଟେ ମଳ ଆକାରରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ବାଟେ ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମୁଖର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଧାରୁଆ ବା ଲମ୍ବା ସରୁଆ ଲମ୍ବା ପଲା ବା ନିଦା ଯେଉଁ କର୍ଷିକାମାନ ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରା, ଭଲ କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିବା, ହାଇଡ୍ରା, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଛୁଆ? ଏନିମୋନ୍, ପ୍ରବାଳ ବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି କୋରାଲ, ଏସବୁ ଆସିବେ କେଉଁଥିରେ? ଯେଉଁ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡରଟାରେ ଆସିବ। ବୁଝିଲ ନା? ଦେଖ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରାର ଫିଗର ଦିଆଯାଇଛି, ଭଲ ଦେଖିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଟ୍। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଟ୍ କେଉଁମାନେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କ'ଣ? ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଚେପ୍ଟା କୃମି ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଚେପ୍ଟା କୃମି। ତ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଚେପ୍ଟା, ପତଳା ଏବଂ କୋମଳ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି ଛୁଆ, କିଛି ପରଜୀବୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି ସାମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ବାଇଲେଟରାଲ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ, ଦୁଇ ପଟ ସମାନ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରଗୁଆ ବା କୋଲମ୍ସ ନଥାଏ। ଭଲ ମନେ ରଖିବା। ତ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଛୁଆ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖିବା, ଯକୃତ କୃମି, ଫିତା କୃମି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେରିଆ, ଏସବୁ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ଆସିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ଯକୃତ କୃମି ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀରେ ଫିତା କୃମି ସାଧାରଣତଃ ପରଜୀବୀମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଫିଗର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯକୃତ କୃମି, ଯକୃତ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟେପ୍ ୱାର୍ମ ବା ଫିତା କୃମି। ଟେପ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଦରଜମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ଟେପ୍, ସବୁ ସେଇ ଟେପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଫିତା କୃମି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନିମୋଟା ହେଲମିନେଟ୍। ତ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି? ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଏବଂ ଓଦା ମାଟିରେ ନିମୋଟା ହେଲମିନେଟ୍ ବା ୟାକୁ କ'ଣ? ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଲ କୃମି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚେପ୍ଟା କୃମି। ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଟ୍ କୁହନ୍ତି ଚେପ୍ଟା କୃମି। ଆଉ ନିମୋଟା ହେଲମିନେଟ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଲ କୃମି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଗୋଲ କୃମି ବା ଗୋଲ କୃମିମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଅଟେ। ତିନିଟା ତାଙ୍କର ସ୍ତର ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗୁହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୱସନ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ନଥାଏ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ତ କିନ୍ତୁ ରେଚନ ଓ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିରା କୃମି ବା ମାଇ କୃମି ଆକାରରେ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର କିଛି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ପରିଫେରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସିଲିଣ୍ଡରଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନିମୋଟା ହେଲମିନେଟ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏନିଲିଡା, ଆର୍ଥୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଏକାଡେର୍ମାଟା, ହେମିକଡଟା, କଡ଼ାଟା, ତାର ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଖୋଲିବାର ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସାରିବୁ। ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନୋବଳ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।